dear students, welcome to the new session of Python programming. In the previous session, we studied about how to write and run our first Python program. In this session, we have studied about basic Python language concepts such as keywords, identifiers, variables, constants and literals. Before moving further, we shall discuss Python syntax. Python syntax refers to a set of rules that defines how users should write and interpret a Python program. You have already heard about these concepts in C programming. Our first topic is keywords. What is keywords? Keywords are reserved words in Python. These words have fixed meaning and its meaning cannot be changed. These names cannot be used as names for variables, functions, etc. Python keywords are case sensitive. There are 33 keywords in Python. All these keywords except true, false and none should be written in lowercase letters. Note the three ones, true, false and none. Their first letter is capital. Here you can see all available keywords in Python. These are all available keywords in Python. It includes false, none, true, and, as, assert, def, elif, if, or, not, and so many. Okay. Some of the keywords you are already familiar in C programming. Okay. So that is keyword. Keywords have fixed meaning and they cannot be used as identifiers. Their names cannot be used as identifier names. Okay. Next topic is identifier. An identifier is a name given to entities like class, functions, variables, etc. It helps to differentiate one entity from another. Rules for writing identifiers. Identifiers can be a combination of letter in lowercase, uppercase, digits or an underscore. The first character must be an alphabet or underscore. An identifier cannot start with a digit. Keywords cannot be used as identifiers. Identifier name must not contain any white space or special characters. An identifier can be of any length. Identifier names are case sensitive. That is, here name and name. These two identifiers are not same. That is, Python taken these two identifiers are different. Okay, so identifiers are case sensitive. Okay, these are all rules you studied in C programming. When writing an identifier, you should follow these rules. Okay, so identifiers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേരിയബിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേരുകൾക്കാണ് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ വേരിയബിളിനും ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ പേരുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേരുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറേ റൂളുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേരിൽ ലോവർ കേസ്, അപ്പർ കേസ്, ലെറ്റേഴ്സും ഡിജിറ്റ്സും അണ്ടർസ്കോറും ഒക്കെ വരാം. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്കോറോ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റ്സ് വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് സ്പേസ് അലൗഡ് അല്ല, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അലൗഡ് അല്ല. പിന്നെ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷെ ബെറ്റർ ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ വാലിഡ് ഐഡന്റിഫയേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് A1, 2, 3. ഇതൊരു വാലിഡ് ഐഡന്റിഫയർ ആണ്. കാരണം ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. Then it is also valid. Underscore first വരണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Then n_9 it is also valid. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വാലിഡ് ആണ്. Then average salary. നമുക്ക് വലിയ ഒരു നെയിം ആണ് ഐഡന്റിഫയർ ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിനോ ഫംഗ്ഷനോ കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു നെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല. സോ അണ്ടർസ്കോർ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് നെയിമിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. Then അടുത്തത് examples of invalid identifiers. Here you can see one name. It is not valid identifier because it is start with the digit 1. ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫയർ നെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
Then next you can see n mod 4. It is also not valid because the mod symbol. It is a special character and it is not allowed in an identifier. Then next you can see n space 9. Here white space. White space are not allowed in identifier. Then also next dot, DOB. Here you can also see the dot. It is also a special character and it is not allowed in an identifier. Okay. Next topic is variables. What is variable? Variable ഒക്കെ നിങ്ങൾ സിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, വേരിയബിൾ എന്നുള്ള ആ പേരിന്റെ മീനിങ് തന്നെ വാരി ചെയ്യുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാം ത്രൂ ഔട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ള നെയിം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, a variable is a named location used to store data in the memory. It is helpful to think of variable as a container that holds data that can be changed later in the program. The value of variable keeps changing during the program execution. Okay, in Python every element is termed as an object, hence a variable is also an object in Python. Python ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമ്മൾ പൈത്തന്റെ ഫീച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈത്തനിലെ ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പൈത്തനിലെ വേരിയബിളിനെയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then each variable must have a unique name called identifier. Variable നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനെ it is also an identifier. So identifier നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എല്ലാം ഒരു വേരിയബിളിന്റെ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, then next topic is how to declare and assigning values to the variable. In C or C++, for using variable, we have to declare the variables at the beginning of your program. But in Python, it allows us to create a variable at the required time. To define a new variable in Python, we simply assign a value to the variable. Equal to, that is equal to operator is used to assign value to a variable. Also, there is no need to declare variables along with their data type in Python. Whatever values we assign to the variables will be the same as the data type of the value. Hence, it is said that Python supports dynamic typing. Okay, അപ്പോൾ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാണോ വേരിയബിളിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കാം. സിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊരു വേരിയബിളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിക്ലയർഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് വാല്യൂ ആണോ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണത് ആ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആ വേരിയബിളിന് പൈത്തൺ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൈത്തനെ ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഹിയർ വി ക്രിയേറ്റ് എ വേരിയബിൾ a equal to 50. This is the method by which we create variables in Python. When we create this variable, a memory location is created and 50 is stored in that location and the name a is point to that location. Okay, then when we print a we get the value 50. Okay, then next example, a is assigned with 50 and b is assigned with a. So the memory location is created with the value 50 and both a and b are point to the same memory location. When we print of a b we get the value 50 50. So that is a യുടെ value 50 ആണ്, b യുടെ value 50 ആണ്. So we get the output as 50, 50. Okay, then again in next example we change the value of b. That is വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ബി ആദ്യം 15നെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് a equal to 50, b equal to 100. അപ്പോൾ a 15നെ തന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ b എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ 100 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ വി പ്രിന്റ് a b we get 50 and 100.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിഫയറിന്റെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വേരിയബിൾ. ദെൻ എ വേരിയബിൾ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് 3 മെയിൻ കമ്പോണൻസ്. ഒരു വേരിയബിളിന് പൈത്തണിൽ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിന് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. Identity of the variable refers to the variable's address in the memory which does not change once it has been created. The address of an object can be checked using the method id of variable name. Okay, that is ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ a = 50 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 50 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മെമ്മറിയിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്, ആ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് ആ വേരിയബിളിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേരിയബിളിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് id. Here you can see in this figure, that is x = 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ id of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ 10 സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റഡ് ബൈ x. ദെൻ ആ ലൊക്കേഷൻ, ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ 10 സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് id of x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് the address of memory location storing the value of 10. Okay, then നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ. ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവും, ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. id നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഐഡന്റിറ്റി. ദെൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പൈത്തണിൽ ഏതൊരു വേരിയബിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഒരു വേരിയബിൾക്ക് എന്താണോ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണേ ആ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിളിന് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. That is known as type of variable. We have to study about data types in detail in next class. Okay. Then next property is value of a variable. Value of a variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ. ഇപ്പോൾ a = 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തത്. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത ആ വാല്യൂവിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Variable provides means a name. Variable provide a means to name values so that they can be used and manipulated later. Okay, variablesനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ലേറ്റർ, അതായത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് വേരിയബിൾക്ക് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മാത്സ് = 87. 87 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മാത്സ് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതൊരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ അസൈൻമെന്റ് ആണ്. ദെൻ നെയിം = ഉമ, ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഒരു വേരിയബിൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് വേരിയബിൾ, അതായത് വാല്യൂസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ ആവാം, ഫ്ലോട്ട് ആവാം, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, then that is maths = 87 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ when we print maths, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടു, നമ്മൾ എപ്പോൾ ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു. പ്രിന്റ് ഓഫ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get the value 87 as the output. Okay, and the assignment statement is of the form L value = R value. When the interpreter encounters an assignment statement, it evaluates the right hand side expression and assign the value to the left hand side variable. Okay. Then next we have studied about multiple assignments. Python le veroru important feature aanu multiple assignment. In Python we can declare multiple variables in a single statement. It is used to enhance the readability of the program. There are two cases will be described. First one, assigning multiple values to multiple variables and assign same value to multiple variables. First one is assigning multiple values to multiple variables. That is, അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ്? വേരിയബിൾ 1, വേരിയബിൾ 2, വേരിയബിൾ 3, etc., വേരിയബിൾ n equal to value 1, value 2, value 3, etc., value n. Okay.
This statement will declare the variables variable 1, variable 2, etc. variable n with the values value 1, value 2, etc. value n respectively. That is, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് വേരിയബിളിക്ക് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും, അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we assign x comma y equal to 2 comma 3, then it will assign 2 to x and 3 to y. Okay. Also, message, day, time, and meeting, month, 9. So, meeting will be assigned to message, month will be assigned to day, and 9 will be assigned to time. That is, these are all different types of variables, different types of data. String ആണ്, also integer ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ്ങും ഇൻറ്റിജറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റകളും മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴി തന്നെ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസിനെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു 2, 3, then when we print xy we get 2, 3. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. പ്രിന്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് കോമ വൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ എക്സിന്റെ റിസൾട്ടും വൈയുടെ റിസൾട്ടും ഒരുമിച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അസൈനിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസൈനിങ് സെയിം വാല്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ്. അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ്? വേരിയബിൾ 1 ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ 2 ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ 3 എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ n ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വാല്യൂ എത്ര വാരിയബിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്ക് എല്ലാം അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾ 1, വേരിയബിൾ 2, എക്സെട്ര വേരിയബിൾ n വിത്ത് വാല്യൂ ആസ് ദ വാല്യൂ. Okay, for example, total marks equal to count equal to 0. So 0 will be assigned to both the variables total marks and count. Okay, are you clear? Okay, go to next concept. Next is constant. You have already studied about variables and constants in C programming. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അറിയുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് വാരിയബിളും കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ്. ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ once we assigned it will be changed during the execution of program. Program execute ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ when we assign a value to a constant it will not be changed during the program execution. ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വാരിയബിൾസിനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is also a type of variable. That is, a constant is a type of variable whose value cannot be changed. It is helpful to think of constant as containers that hold information which cannot be changed later. സാധാരണയായിട്ട് പൈത്തണിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈ, ഗ്രാവിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ നെയിം ഓൾസോ ഐഡന്റിഫയർ ആണ്. സോ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഐഡന്റിഫയർ. സോ സ്പേസ് പാടില്ല. വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒന്നിലധികം വേർഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷുഡ് യൂസ് അണ്ടർസ്കോർ. ഓക്കെ, for example, here we create a constant pi equal to 3.14. This is a constant. For that we use capital letters. Okay, the next and last topic is literals. Okay, what is literal? Literal is a raw data or value given to a variable or constant. നമ്മളിപ്പോൾ variable എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, constant എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു. That is, വേരിയബിളോ കോൺസ്റ്റന്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു a equal to 10, അങ്ങനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ pi equal to 3.14 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ a equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ that 10 is known as literal. അതുപോലെ pi equal to 3.14 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ that 3.14 is known as literals. Okay, so there are various types of literals. Okay, first one is numeric literals. Okay, numeric literals തന്നെ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റിജർ, ലോങ്, ഫ്ലോട്ട്, കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ബട്ട് വിത്ത് നോ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്. ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ a equal to 100. ഓക്കെ, അതിൽ പോസിറ്റീവ്സും വരാം നെഗറ്റീവ്സും വരാം. സൈനഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും വരാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും വരാം. നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്.
Long integers means, long integer literals means integers of unlimited size followed by lowercase or uppercase L. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോങ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൻഡ് വിത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ലാസ്റ്റ് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെക്കാട്ടും ഇതിനെക്കാട്ടും സൈസ് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ലോങ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരിക. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ = നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ സ്മോൾ എൽ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Okay, then next floating point literals, that means float literals. അതിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്. ഒരു ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെയാണ് ഫ്ലോട്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും വരാം. പ്രത്യേകത ഒരു ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. കോംപ്ലക്സ് ലിറ്ററൽസ്. കോംപ്ലക്സ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. A+BJ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അതിൽ ഒരു റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ A = 3.14J. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ലിറ്ററൽ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ല, ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രം. റിയൽ പാർട്ട് 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ലിറ്ററലാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററൽ ഈസ് ന്യൂമറിക് ലിറ്ററൽസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽസ്. ഓക്കെ, എ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ കോഡ്സ്. We can use single or double or triple quotes for a string. A character literal is a single character surrounded by single or double quotes. Okay, അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററലായിട്ട് സിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡബിൾ കോഡ്സിനായിരുന്നു സ്ട്രിങ്, ക്യാരക്ടറിന് സിംഗിൾ കോഡ്സ് വരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പൈത്തണിൽ സിംഗിൾ കോട്ടിനും ഡബിൾ കോട്ടിനും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. ഒരു സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്തർ സിംഗിൾ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റ് ഹെലോ എന്ന് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ടാലും പ്രിന്റ് ഹെലോ എന്ന് സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ടാലും സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സിന് സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് പൈത്തണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ട്രിങ്സ്. ദിസ് ഈസ് പൈത്തൺ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററലാണ്. ദെൻ സി ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ യൂസ് either സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഓർ ഡബിൾ കോട്ട്സ്. ദെൻ നെയിം = ദെൻ വേറൊരു ലിറ്ററിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട്സിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ടാലും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരും. ദെൻ തേർഡ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ലൈൻ സ്ട്രിംഗും ഉണ്ട്, മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിംഗും ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ലൈൻ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുക. മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ലൈനുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ്. അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നിലധികം ലൈനിലേക്ക് അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ്സ് പൈത്തണിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3 അങ്ങനെ 3 സെറ്റ് ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും കാണിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അടിച്ചു, ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ടു, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അടിച്ചു, എൻ്റർ അടിച്ചു, ദെൻ അടുത്ത ലൈൻ അടിച്ചു, എൻ്റർ അടിച്ചു, ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പൈത്തൺ ടേക്ക് ഈ 3 ലൈനും ഒരൊറ്റ ലൈനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പൈത്തൺ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ്. അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിംഗിൾ കോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഡബിൾ കോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടിനും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ കോട്ട്സും ഡബിൾ കോട്ട്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രിങ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരും എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പ്രിന്റ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് പൈത്തൺ അങ്ങനെ വരും. ദെൻ പ്രിന്റ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ പ്രിന്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീല പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ പ്രിന്റ് മൾട്ടി ലൈൻ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3 ലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ട്രിപ്പിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട്
ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരൊറ്റ സിംഗിൾ സ്ട്രിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പൈത്തൺ കൺസിഡർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് ദിസ്. അതായത് ഒരുമിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ. Then next one is Boolean literal. Boolean എന്ന് പറഞ്ഞ values നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വാല്യൂസ് ടേക്കൺ ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററൽസ് ആണ് Boolean literals. Boolean literal can have any of the two values true or false. ഇവിടെ ട്രൂ ഫോൾസും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ x equal to 1 equivalent true. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ട്രൂവിനോട് ഇക്വാലന്റ് ആണോ നോക്കും. ട്രൂയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 1 ആണ്. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ്. സോ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എക്സിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ 1 ഈക്വാലന്റ് ടു ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഈക്വാലന്റ് ടു ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസിന്റെ വാല്യൂ 1 അല്ല 0 ആണ്. സോ ഈ ഈക്വാലന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫോൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ട്രൂ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഫോൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഈസ് അസൈൻ ടു y. Okay, true value is assigned to x and false value is assigned to y. When we print x and y, അതായത് x is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് x ന്റെ വാല്യൂ, y is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് y ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ്. സോ we get x is true and y is false. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. x is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x is എന്ന് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ദെൻ കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം സീൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രിന്റ് എഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്ത് കോമ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാരിയബിൾ കൊടുക്കുക. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൂളിയൻ ലിറ്ററൽ. Then next is special literal. അതായത് പൈത്തണിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലിറ്ററൽ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് നൺ. അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററലാണ് നൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിറ്ററൽ. വി യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൺ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാല്യൂ ഇത് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വാൽ 1 ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു. വാൽ 2ന് നൺ ആണ് കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ദെൻ വെൻ വി പ്രിന്റ് ഓഫ് വാൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് 10. ഓക്കെ, ദെൻ വെൻ വി പ്രിന്റ് വാൽ 2 ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് നൺ. കാരണം നൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂനെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് ദ വാല്യൂ നൺ അഗൈൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ലിറ്ററൽ നൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററൽ കളക്ഷൻസ് ആണ്. പൈത്തണിൽ ഈ 4 ലിറ്ററൽസ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ 4 ലിറ്ററൽസ് അല്ലാതെ എഗെയിൻ കുറച്ച് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററൽസും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലിറ്ററൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മളത് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ദർ ആർ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ലിറ്ററൽസ് കളക്ഷൻ: ലിസ്റ്റ് ലിറ്ററൽ, ടപ്പിൾ ലിറ്ററൽ, ഡിക്ഷണറി ലിറ്ററൽ ആൻഡ് സെറ്റ് ലിറ്ററൽ. Okay, first one, list literal. List contains items of different data types. Lists are mutable, that is modifiable. The values stored in list are separated by comma and enclosed within the square bracket. That is, ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ കോമ ഇട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററലാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ലിറ്ററലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ്, അതിൽ നമ്മൾ ആപ്പിൾ, മാംഗോ, ഓറഞ്ച്, ഇവിടെ 3 സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഒറ്റ വാല്യൂ വേണം, ഒരേ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് വേണമെന്നില്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ ലിസ്റ്റ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങും ഇൻറ്റിജറും ഒക്കെ ഫ്ലോട്ടും ഒക്കെ മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടപ്പിൾ. ഓക്കെ, എഗെയിൻ ഒരു കളക്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് പോലെ ടപ്പിൾ. പൈത്തൺ ടപ്പിൾ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സിമിലർ ടു ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ. ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ടപ്പിൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് മ്യൂട്ടബിൾ, വാട്ട് ഈസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ലിസ്റ്റ്സ് ആർ mutable and tuples are immutable. Okay, then it is enclosed by parenthesis. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. tuple is enclosed by parenthesis and each element is separated by comma. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടപ്പിൾ ലിറ്ററിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടപ്പിൾ ലിറ്ററിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് 1, 2, 3. ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ പാരന്തസിസ്.
ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ടപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റ്. പൈത്തൺ സെറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് അൺഓർഡേർഡ് ഡാറ്റ സെറ്റ്. ഓർഡർ ഒന്നുമില്ലാത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത അൺഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ, അൺഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ബ്രേസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ. ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ലിറ്ററൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് AEIOU ഫോർ ദ വേരിയബിൾ വവൽസ്. വവൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ലിറ്ററിലാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ബ്രേസസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ. Okay, then last one, dictionary. Dictionary, Python dictionary stores the data in a key value pair. ഒരു key value pairലാണ് ഡിക്ഷണറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. And it is enclosed by curly braces and each pair is separated by commas. സെറ്റിന്ന് ഡിക്ഷണറിക്കുള്ള ഡിഫറൻസ്, സെറ്റിൽ ഓരോ ഡാറ്റാസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കീ വാല്യൂ പെയർ. ഒരു കീയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂം കൂടിയതാണ് ഡിക്ഷണറിയിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എല്ലാ എൻട്രീസിലും ഒരു കീ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. എ ആപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, സോറി, സെമിക്കോളൻ അല്ല, കോളൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കീ ആൻഡ് വാല്യൂ പെയർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോളൻ. A colon apple, B colon ball, C cat, അങ്ങനെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്ഷണറി. So we have studied about 4 types of literal collections. All these we will study in detail in the coming modules. That is, list consists of different data types of values enclosed in square bracket. Tuple consists of different data types of values enclosed in parentheses. Set consists of collection of unordered data enclosed by curly braces. Dictionary consists of data in the form of key value pairs separated by column and enclosed in curly braces. When we print the variables, we get the corresponding literals as the output. Okay. So, I am going to wind up today's session. Hope all of you understand today's concepts. Let me conclude. Thank you.